مہرو کی ساس کا زیور چوری ہو جاتا ہے اور وہ مہرو کے کمرے میں جاتی ہے اور مہرو سے جا کر کہتی ہے کہ میرا زیور تم نے کیوں چرایا ہے. تو مہرو یہاں پہ کہتی ہے کہ مما میں تمہارا زیور کیوں چراؤں گی. تو وہ کہتی ہے کہ تم ہی چرا سکتی ہو, تمہارے علاوہ کوئی اس گھر میں ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا. پہلے بھی تم نے میرا ایک سیٹ جو ہے وہ اس طریقے سے غائب کیا, تم نے کہا کہ وہ میرا مجھ سے گر گیا, لیکن وہ تم سے گرا نہیں, وہ بھی تم نے اپنے پاس ہی رکھا ہے. اور اب تم نے میرا دوسرا سیٹ بھی چرا لیا ہے. تم میرے زیور کے پیچھے کیوں پڑی ہو, حالانکہ جو تم چیز کہتی ہو وہ ہم تمہیں لے کر دے دیتے ہیں. اتنا سارا ہم نے تمہیں زیور لے کر دیا ہے, وہ تم پہنتی نہیں ہو, اور دوسروں کا چوری کرنا تمہیں جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے کہ لازمی تم نے کسی نہ کسی کی چیز چوری کرنی ہوتی ہے. اور پہلا تم نے میرا اگر زیور جو تھا وہ جو سیٹ تھا تم نے غائب کیا تو پھر بھی میں نے تمہیں بخش دیا تھا, لیکن اب جو تم نے حرکت کی ہے میری الماری میں سے تم نے جو زیور نکالا ہے وہ میں لے کر رہوں گی. جلدی کرو, میرا زیور مجھے دے دو ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی. تو مہرو کہتی ہے کہ زین یہ دیکھو تمہاری ماں مجھ پہ کیسے الزام لگا رہی ہے, میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو یہاں پر زین جو ہے کیونکہ وہ تو بھولا دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں, تو وہ مہرو سے کہے گا کہ مہرو اگر مما کو ایسا لگتا ہے کہ تم نے اس کا زیور چرایا ہے تو تم ایسے کرو کہ تم اپنی الماری کھولو, جہاں پر تمہارا زیور پڑا ہے وہ سارا زیور جو ہے مما کو دکھا دو. اگر وہاں پر تمہارا سیٹ نہ مطلب کہ مما کا سیٹ جو ہے یا مما کا زیور وہاں پہ نہ ہوا تو مما جو ہے خود ہی مان جائے گی اور مما کا شک بھی دور ہو جائے گا. تو یہاں پہ مہرو جو ہے اس کو تو مطلب کہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا. اب وہ جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر میں ایسا کرتی ہوں, میرے پاس تو وہ زیور ہے ہی نہیں کیونکہ اس نے تو وہ سارا زیور سلمان کو دے دیا ہے. اب وہ اس کشمکش میں ہے کہ میں کیا کروں. تو وہ یہاں پہ جو ہے ایک ڈرامہ کرتی ہے, وہ یہاں پہ گرتی ہے بے ہوش ہو کر, اور دوبارہ سے جو ہے مہرو کی ساس اور زین جو ہے اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں. اور اس بار جو مہرو نے حرکت کی ہے اس کی وجہ سے مہرو جو ہے بہت برا پھنس چکی ہے, کیونکہ اس بار اس نے بے ہوشی کا ناٹک جو کیا ہے وہ اس کو بہت بھاری پڑنے والا ہے, کیونکہ جو مہرو کی ساس ہے اور زین جو ہے مہرو کو اسی ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر مہرو نے اپنے بچے کو ضائع کروایا تھا. تو وہیں پہ جاتے ہیں اور اسی نرس سے ملتے ہیں جا کر, اور اس کو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو میری بہو ہے وہ جو ہے کیونکہ اس کو بچہ ہونے والا ہے تو یہ جو ہے بے ہوش ہو گئی ہے, تو اس کو دیکھو کیا کوئی مسئلہ تو نہیں بنا. تو وہ کہتے ہیں ابھی ہم اس کا چیک اپ کرتے ہیں. تو جب وہ وہاں پر جاتے ہیں اور اس کا چیک اپ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے یہ جس نے یہاں پر ابارشن کروایا تھا. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کی ساس سے جا کر کہتی ہے کہ تمہاری اس بہو نے تو کچھ دن پہلے ہی ابارشن کروایا ہے یہیں سے, اور تم کہتی ہو کہ یہ اسی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے, یہ اس وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئی اور یہ سارا ناٹک کر رہی ہے. تو یہاں پر جو مہرو کی ساس ہے جیسے وہ یہ سنتی ہے تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ غصے سے لال ہو جاتی ہے, اور مہرو کو جا کر بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے باہر لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ مہرو یہ تم نے کیا کیا ہے, میں کیا سن رہی ہوں, یہ تم نے کیا حرکت کی ہے اور کس وقت تم نے یہ سارا کچھ کیا, تم نے کیوں میرے معصوم بیٹے کے بچے کی جان لے لی, تم اتنی ظالم ہو سکتی ہو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی, اور تم نے اتنا کچھ تمہیں میں نے دیا, اتنے زیورات, اور تمہیں ہر خوشی دی, تمہاری ہر خواہش پوری کی, اور تم نے ہماری ایک چھوٹی سی جو خواہش تھی اس پر بھی تم نے پانی پھیر دیا, اور تم کیسی ظالم ماں ہو, اپنے ہی بچے کی جان تم نے لے لی. تو مہرو یہاں پہ کہتی ہے کہ مما میں نے کچھ نہیں کیا, ایسا ہوا تھا کہ میں گاڑی میں جا رہی تھی اور اس طرح سے میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی, تو اس طریقے سے مسئلہ بنا تھا. تو اس کی مہرو کی ساس جو اس پہ یقین نہیں کرتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مہرو ہر بار جھوٹ ہی بولتی ہے. تو یہاں پر مہرو جو ہے بہت برے طریقے سے پھنس جاتی ہے, اور مہرو کی ساس جو ہے وہ مہرو کی والدہ کو بھی کال کرتی ہے, اس کے والد کو بھی کال کرتی ہے, اس کو ہاسپٹل میں ہی بلا لیتی ہے اور وہاں پر ان کی بے عزتی کرتی ہے, بہت زیادہ بے عزتی ان کی کرتی ہے. اور عالیہ یہاں پہ کہتی ہے کہ کیا ہے میری بیٹی نے, کیوں اتنی تم بے عزتی کر رہی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی نے اپنے بچے کی جان لے لی ہے, میرے بیٹے کی جان لے لی ہے, اور اس نے ابارشن کروا دیا اور ہمیں بتایا تک نہیں, اور یہ ساری ملی بھگت تم دونوں کی ہے, تم نے بھی اس کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کیا ہے. اور عالیہ جو ہے وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے, اور وہ مہرو سے کہتی ہے کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں, کیا ایسا واقعی یہ سچ ہے. تو مہرو یہاں پہ کہتی ہے ہاں مما ایسا ہی ہوا ہے. تو مہرو کی جو والدہ ہے عالیہ وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے, اور یہاں پر جو مہرو کی ساس ہے اب وہ مہرو کو لے کر گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی, اور وہاں پر جا کے اس کو کہتی ہے سب سے پہلے تو تم میرے زیور نکالو, اس کے بعد تم اپنے گھر دفاع ہو جائے, مجھے نہیں ضرورت تم جیسی
लड़कियों की तुम्हें इज़्ज़त नहीं रहा था। यहाँ पर जो आलिया है वो मिन्नतें कर रही होती है, वो कह रही होती है कि इसको बख्श दो, इससे गलती हो गई, इसको माफ़ कर दो, आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं करेगी। तो मेहरू की सास कहती है अब तो कोई गुंजाइश बाकी बची ही नहीं है, इसने हमारी सारी खुशियाँ बर्बाद कर दी हैं, मैं अब इसको नहीं छोड़ने वाली। उससे कहती है कि जल्दी से ऐसा करो कि मेरा ज़ेवर मुझे निकाल कर दो, मेरा सारा ज़ेवर तुम्हारे पास है, जो मेरा ज़ेवर तुमने चोरी किया है वो भी दो, और जो मैंने ख़रीद कर दिया था वो भी मुझे वापस करो। तो यहाँ पर मेहरू के पास तो कुछ होता नहीं है, मेहरू वहाँ पर खामोश खड़ी रहती है। और फिर मेहरू की जो सास है वो जाती है, जाकर मेहरू की अलमारियों को चेक करती है, वहाँ पर वो देखती है तो ज़ेवरात तो वहाँ पर होते ही नहीं हैं। वो और ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि मेहरू ये क्या है, यहाँ पर तो कोई चीज़ ही नहीं है, तुम्हारा ज़ेवर कहाँ है। और आलिया बोलने लगती है तो वो आलिया से कहती है तुम खामोश रहो, तुम हमारे घर के मसले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। और यहाँ पे मेहरू जो है उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो मेहरू की सास उसकी वालदा से कहती है मुझे लगता है कि तुम माँ बेटियों दोनों ने मेरा ज़ेवर जो है वो खाया है, मैं तुमसे ज़ेवर लेकर रहूँगी, मेरा ज़ेवर जल्दी से निकालो। वो मुनीर साहब को कहती है कि मुनीर साहब देख लिया अपनी बेटी और अपनी बीवी की हरकतें, किस तरह की ये नीच औरतें हैं, इन्होंने क्या किया है, इतने सारे मेरे ज़ेवर जो हैं वो भी ये खा गई हैं, उसके बाद मेरे बेटे की जो खुशी थी आने वाली उसको भी इन्होंने खा लिया है। और यहाँ पर मुनीर साहब जो हैं वो तो जो है आलिया को कहते हैं कि आलिया तुम तो इंतहा की घटिया औरत हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तरफ तुम ज़ारा की दुश्मन बनी रही और ज़ारा के साथ तुमने जुल्म किया, और दूसरी तरफ तुम अपनी बेटी के लिए ज़ारा से ज़्यादा तुम अपनी बेटी को इज़्ज़त देती रही। तुमने हमेशा ज़ारा पर जुल्म किया और अपनी बेटी के लिए तुमने वो कुछ किया जो एक माँ को नहीं करना चाहिए। तुमने अपनी बेटी को कभी भी समझाया नहीं, उसे कभी भी अक्ल नहीं दी, तुमने उसको हर बुरे रास्ते पर उसको जाने दिया और उसको कभी भी तुमने मना नहीं किया। उसकी हर बुराई को तुमने अच्छाई समझा और ज़ारा की हर अच्छाई को तुमने बुराई समझा। और अब देख लो तुम्हारे सामने है जिस बेटी को तुमने बहुत जिसकी फेवर की और जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया, तुमने अपनी आखिरत भी तबाह की, उस बेटी ने भी अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली और अपनी आखिरत भी तबाह कर ली, और तुमने भी अपनी आखिरत तबाह कर ली। और जिस पर तुमने जुल्म किया, जिस ज़ारा के ऊपर तुमने इतना जुल्म किया, वो ज़ारा जो है अब उसको उसके वालिद भी मिल गए हैं और वो अपनी ज़िंदगी में खुश भी है। तो यहाँ पर जो आलिया है वो ये ड्रामा भी करती है कि ज़ारा बेटा मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकती, वो तो मैं वैसे ही बोल रही थी गुस्से में, मुझे तो जो चेक दिया गया है वो तुम्हारे बाप अदील की सारी साजिश है, और मैं तो कभी भी वो चेक नहीं लेना चाहती थी और ना ही मैंने कभी लेना है। और वो चेक जो है ज़ारा के हवाले करने की कोशिश करती है घर जाकर, तो ज़ारा जो है वो चेक जो है फाड़ कर फेंक देती है और कहती है कि मुझे इस चेक की ज़रूरत नहीं, और इस चेक की ज़रूरत तो आप लोगों को ही थी, और मैंने अपने बाप से बोल दिया है कि जितना तुमने मुझ पर ख़र्चा किया है, तुमने मुझे पढ़ाया है या अब तक मुझ पर जो भी खर्चा आया वो सारा तुम्हें जो है मेरा बाप वापस करेगा और सूद समेत वापस करेगा। यानी कि तुमने जितने भी मुझ पे खर्च किए हैं पैसे शुरू से लेकर अब तक, वो सारे के सारे मेरा बाप तुमको वापस करेगा। और खाला मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरी असल दुश्मन हो, मुझे तो तुमने मेरे वालिद से भी दूर रखा और मुझे जो है अंधेरे में रखा तुमने, और लोग कहते थे कि तुम्हारी खाला ठीक नहीं, लेकिन मैंने इन पर यकीन नहीं किया और तुमने मेरे साथ जुल्म किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब कि सारे जो है एंड में सब इकट्ठे हो जाते हैं, ज़ारा भी आती है और हादी भी आ जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो मेहरू और आलिया जो है वो ज़लील होते हैं। और यहीं पे ड्रामे का एंड होता है कि जो आलिया है वो अपने गुनाहों पर पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता, और मेहरू जो है वो भी अब पछतावे के अलावा उसके भी पास कुछ नहीं है, ना वो खुशियाँ ना ही दौलत, कुछ भी नहीं। और मुनीर साहब जो हैं उन दोनों की वजह से परेशान है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जो ज़ारा है वो अब अपने बाप के पास है और वो बहुत ज़्यादा खुश है और अपने बाप से अपनी माँ की बातें कर रही होती है, और बाप से कहती है कि पापा सॉरी, मुझे जो है खाला मेरी ने इतना गलत आपके बारे में बताया कि मैं अच्छे और बुरे की समझ कर ही नहीं पाई, और मैं हमेशा आपको बुरा ही समझती रही। तो उसका बाप जो है वो कहता है बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अगर कोई किसी को गलत रास्ते पे लगा दे तो उसको पता नहीं चलता, तुम तो बच्ची हो, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ारा और उसके वालिद मिल जाते हैं, यानी कि इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दूसरी तरफ मेहरू और आलिया जो है वैसे ही जैसे शुरू में वो ज़लील हो रही थी, वैसे ही वो लालच की इंतहा को पहुँची और ज़लील और रुसवा हो रही है।